Very good morning to everyone. I hope you are doing well. Myself Kuhu Sarkar, and today in this video I'm going to discuss the poem The World is Too Much with Us by William Wordsworth, and it is from your WBSNSD syllabus 910. So before going to this poem, we should know the poet first. Because if we know the poet first, we can easily understand the background of the poem. Okay, so here is the picture of William Wordsworth. I hope you know that William Wordsworth belongs to the Romantic age. So what is the features of Romantic age? Before Romantic age, there was neoclassical age, and in neoclassical age the writers they follow the writings of classical age. Okay, but these writers mean Wordsworth, Coleridge, Shelley, they just tear apart from this kind of writing, and they said that we should write in our own language, in our ordinary people's language. Okay, because poetry is for everyone, কবিতা বা লেখা সবার জন্য। সো why should only the upper class people, the um, rich people are privileged? Okay, why they should get the privileged? Okay, so therefore we should write poetry in easy language, in ordinary, in colloquial language, so that all the people of England, or all the ordinary peoples, it can be a farmer, it can be a person, a laborer, can understand our writing. So and he and Coleridge, they both wrote lyrical ballad, which is become a milestone or a game changer of our uh, our British literature, because from their romantic age begins, from their romantic era begins in England, not in world. Okay, in England. Okay, William Wordsworth was a major English romantic poet born in 1770 in Cockermouth, England. So he was born in 1770. He's best known for his deep love of nature. So anywhere, any where you write or you read about Wordsworth, the very first thing you should know that he is a nature lover, because in his writing he wrote about nature, and he took nature as his moral guide, as his god. Okay, so he said that we don't have to go for school, or we don't have to get the learnings from society. You can see the nature, and you can pray nature, you can learn from nature. Okay, the real teacher is in front of you, and therefore in his writing you can find that nature is the main theme of his writing. And he is also called pantheist mean nature lover. So he's best known for his deep love of nature, and his belief that poetry should express genuine emotion in simple and everyday language. And this thing I said that পোয়েট্রি কেন শুধুমাত্র বড় লোকদের বা যারা রিচ, যারা সোবার, নট সোবার, যারা যারা অ্যারিস্টোক্র্যাট, তাদের জন্য লেখা হবে। পোয়েট্রি শুড বি রিটেন ফর এভরিওয়ান। He played a key role in launching the Romantic movement in English literature. Why? In 1798, this is the milestone. Okay, so in 1798 he co-published lyrical ballad with Samuel Taylor Coleridge. তারা দুজনে মিলে লিরিক্যাল ব্যালাড লেখে, এবং লিরিক্যাল ব্যালাডে কি হয়, এই লিরিক্যাল ব্যালাডে বলা হয় যে আমরা কিভাবে আমাদের রাইটিংটাকে নিউ ক্লাসিক্যাল এজ থেকে পুরোপুরি আলাদা করব। এবং এই লিরিক্যাল ব্যালাডে কি হয়, মানে প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালাডে এটা বলা হয়, বাট লিরিক্যাল ব্যালাডে কি হয়, তারা একটা কতগুলো পোয়েমসের তারা একটা কালেকশন তারা পাবলিশ করে, এবং এটা পাবলিশ করে তারা ভাবে যে জানি না কি পিপল কীভাবে এটা অ্যাকসেপ্ট করবে, তারা তারপরে কিন্তু জার্মানে চলে যায়।
তো এটা হয়ে তো আমাদেরও দেখবে যখন আমরা কিছু নিউ কিছু লিখি, আমরা এখন কি করি সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করি বা কোনো একটা জায়গায় লিখি, তো আমরা কিন্তু আমাদের নামটা কিন্তু অ্যানোনিমাস রাখি, মানে আমাদের নামটা যেন কেউ জানতে না পারে, যদি যদি আমাদের কনফিডেন্স না থাকে। তারাও কিন্তু সেটাই করেছিলেন, তারাও কিন্তু লিরিক্যাল ব্যালাডটা লিখে মানে এখানে কতগুলো পোয়েমসের একটা কালেকশন ছিল। তো এই পোয়েমের কালেকশনের পোয়েমটা লিখে তারা কিন্তু এই কালেকশনটা তারা কিন্তু পাবলিশ করে তারা কিন্তু জার্মান চলে যায়। সো হুইচ ইজ কনসিডার বাট ইট বিকামস আ ল্যান্ডমার্ক। ওরা ভেবেছিল, ওদের জানতো না যে এটা কী হবে, মানুষ কীভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে জিনিসটাকে, বাট ইট বিকামস আ ল্যান্ডমার্ক ইন লিটারারি হিস্ট্রি। দেন আফটার দ্যাট হি রোড দ্য প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালাড in 1805, I think. So his famous poems include Daffodil. Daffodil everybody know, I think, because it is in your syllabus, 9-10 syllabus. Okay, and in other ICSE board, CBSE board also you can find. So the Solitary Reaper, Tintern Abbey, or Intimations of Immortality. So Daffodils, I wondered, lonely as cloud. This is the first line, I think. So যখনই তুমি চোখ বন্ধ করবে তুমি কিন্তু যেন দেখতে পাবে, এইটা আমি মুখস্থ করতাম এই কবিতাটা, যখনই চোখ বন্ধ করতাম তখনই যেন মনে হতো যে দেয়ার আর লর্ডস অফ ড্যাফোডিলস আন্ডার দ্য ভ্যালি। সো দিস ইজ আ বিউটিফুল পিকচার, অ্যান্ড বইটার মধ্যেও এই পিকচারটা ছিল। দ্য সলিটারি রিভার, দিস ইজ অলসো অ্যাবাউট দ্য বিউটি of nature, and there is a person, there is a girl who is constantly singing. তো পুরো জিনিসটা নিয়ে যেন একটা নেচারের সৌন্দর্য। টিনটার অ্যাবে ইজ অল অ্যাবাউট নেচার। ওর ইন্টিমেসিস অফ ইমর্টালিটি, দিস ইজ অলসো he took the nature as the moral guide and the teacher. Wordsworth believed that nature was a teacher and moral guide. He often wrote about childhood memory, the power of imagination. He was appointed Poet Laureate of England in 1843, held the position until his death 1850. যতদিন না পর্যন্ত তিনি মারা গেছেন তিনি কিন্তু এই পোয়েট লরিয়েটের পজিশনেই ছিল। পোয়েট লরিয়েট মিন দ্য হাইয়েস্ট পোস্ট by the government. Okay, government gave the highest post to you, Poet Laureate of England. So his works had a lasting impact on English poetry and are still widely studied today. Okay, so now let's jump into the poetry or the poem. Now see the picture. Okay, I had taken it from Medai. So the picture of industry in England in Romantic age, and I forget to add the publication date of the poem. So this poem is written in 1802 to 1804. It is composed in 1802 to 1804. Please note it down. And it is published in 1807. Okay, it is published in 1807, and it is included in poem in 2 volumes. Poem in 2 volumes. It is included there. Petrakan. So it is a Petrakan poem, and this thing I will discuss later. So this poem is based on industrial revolution in England. Okay, so 1802, I said that 1802 he had composed this poem when he returned back from France. Okay, he was in France, and he also has one daughter, and he fell in love with some French lady, and he maybe married him, and there was also one daughter. And some critics said that these writing mean the Lucy poems based on the daughter also. Okay, so now the world is too much with us. So as I said that he returned from France, and there he found the industrial revolution. People are fighting. He also fought for industrial revolution. Okay, people are fighting for the industry, because there are also other issues, but the farmers are fighting, because you know that when the farming, when the fields they are replaced by the industry, the poor farmers, they have
too, they don't have any other option, but they have to take the jobs of workers, they have to take the works of laborers, and there is no specific time, they have to work hard, there is no specific time of their working, and they are also paid so little. Okay, so after that Victorian age come. Okay, and Victorian এজেও দেখবে যে ইন রাইটিং অফ ডিকেন্সের রাইটিংয়ে দেখবে কিভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সম্বন্ধে কথা বলা হয়েছে, কিভাবে এই যে ওয়ার্কার্সরা, এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা, অলিভার টুইস্ট, ছোট 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 বাচ্চা, তাদেরকে কিভাবে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে। অ্যান্ড ইন চিমনি সুইপার লিখেছে হচ্ছে উইলিয়াম ব্লেক, অ্যান্ড হি ইজ দ্য রাইটার বিফোর দ্য রোম্যান্টিক এজ। তাকে বলা হয় যে রোম্যান্টিক এজের আগের রাইটিং লিখে। তার রেখাতে চিমনি সুইপারে দেখবে কিভাবে একটা ছোট বাচ্চা এক্সপ্লয়েট হচ্ছে, বাচ্চারা এক্সপ্লয়েট হচ্ছে। ওই ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে, যারা হয়তো সে 7-8 বছর এরকম, সে তার বাচ্চাগুলোকে তাদের বাবা মা ছেড়ে দিত এবং তাদের বাবা মাদের থেকে কিনে নেওয়া হতো অ্যাজ আ চাইল্ড লেবারার, অ্যান্ড দে আর ইউজ টু ক্লিন দ্য চিমনিজ, দে হ্যাভ টু গো দেয়ার। ওই ফায়ারে উঠতো, ওখানে যদি কোনোভাবে পা পিছলে পড়ে যেত, তারা ওখানেই মারা যেত, নো বডি কেয়ার্স। ওকে, অ্যান্ড দ্য চাইল্ড লেবার্স ইন ডিকেন্স রাইটিং অলসো ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাট, অ্যান্ড ডিকেন্স হিমসেলফ অলসো এক্সপ্লয়েটেড বাই দিস থিং। ওকে, যে কীভাবে চাইল্ড লেবার, তিনি একটা ওই বোতলে ছিপি লাগাতেন একটা কারখানায়, এবং দিস থিং মানে কীভাবে সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যালি এই বাচ্চাদেরকে এক্সপ্লয়েট করা হতো, এবং এই বাচ্চাদেরকে পুরোপুরি এই বাচ্চারা মানে ডিকেন্স পরবর্তীকালে নিজেও মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতেন, যেহেতু উনি ছোটোবেলায় হি ওয়ার্কড অ্যাজ আ চাইল্ড লেবারার, হোয়ার হি ওয়াজ ব্রুটালি তাকে ট্রিট করা হয়েছিল। এগুলো কেন বলছি? কারণ এইগুলো খুব দরকার এই পোয়েমটা জানার জন্য। তাহলে তুমি দেখবে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিন্তু, যে হু হিমসেলফ ইজ আ নেচার লাভার, মানে আমরা যেমন বলি না নেচার লাভার বলতে আমরা শুধু বলি যে হ্যাঁ কিছু গাছ লাগাবো, কোনো জায়গায় পাহাড়ে ঘুরতে যাব, কয়েকটা ছবি তুলবো, কয়েকটা রিল বানাবো, আপলোড করবো, দিস ইজ কল্ড নেচার লাভার। বাট নেচার লাভার ইজ নট লাইক দ্যাট। ওকে, যারা সত্যিকারের নেচার লাভার হয় না, দে ক্যান ফিল, মানে তারা বাইরে গিয়ে পলিউশন ফেলা তো দূরের কথা, they can feel nature in themselves. Okay, there is also a line that you forget yourselves মানে কি, তুমি তোমার নিজের সত্তাকে ভুলে যাচ্ছ। আমরা এসেছি নেচার থেকে, তাহলে আমাদের সত্তাটা কোথায়? আমাদের সত্তাটা হচ্ছে নেচারে, তাহলে আমরা কি, আমরা ফরগেট করতে করতে আসি। কিন্তু যারা এরকম সোল, তারা কিন্তু তখনও পর্যন্ত নেচার লাভার থাকে, এবং তখনও পর্যন্ত সেই নেচারটাকে ফিল করতে পারে। এটা শুধু দেখানো নেচার লাভার নয়। অ্যাজ ইউ নো দ্যাট আওয়ার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইজ অলসো আ নেচার লাভার, because he can feel the love, he can feel the pain of nature in himself. Okay, বলাই গদ্যটাতে আমি যখন পড়তাম, তো আমি যেন বুঝতে পারতাম যে নেচার লাভার মিন নট দ্যাট বাড়িতে কোনো একটা সুন্দর গাছ আছে, তুমি সেই গাছটারই যত্ন করবে আর আগাছাগুলো তুলে দেবে। তো ওই আগাছাগুলোকেও যখন তোলা হচ্ছিল, বলাই কিন্তু কষ্ট পাচ্ছিল। আমি ওটা একটু ভুল ইন্টারপ্রেট করেছিলাম, আমাদের টিচারই ভুল ইন্টারপ্রেট করিয়েছিলেন যে ওই বাচ্চাটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে কাকা, এবং বাচ্চাটা হচ্ছে তার ভাইপো, ওটাই দেখানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আমি যখন জিনিসটা পড়ি, এবং আমি এটাতে এক্সামে লিখেছিলাম এবং কেটেও দিয়েছিল, তো আমি পরবর্তীকালে যখন জিনিসটা তোমার রিয়ালাইজ করি যে নো, এটা কিন্তু একটা রূপকথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ হিমসেলফ ইজ দ্য বলাই। ওকে, হি হিমসেলফ ক্যান ফিল দ্য পেইন অফ নেচার। ওকে, সো নাও একটু বেশি সময় নিচ্ছি হয়তো, বাট ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। যখন তুমি একটা জিনিস পড়বে না, তখন সেটার ভিতরে ডিপলি ওটার ভিতরে যাবে, তাহলে ওটা কোনোদিন ভুলবে না। সো দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস। দ্য ওয়ার্ল্ড মিন হোয়াট? দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড? নো, দ্য ওয়ার্ল্ড মিন the materialistic world. The world is so if Wordsworth lives now, so how he feels I don't know. Okay, so the world is too much with us is a sonnet by William Wordsworth around 1802 and during the romantic period. But এটাও বলা যায় যে এখন কিন্তু এই যে চাইল্ড লেবারটা অনেকটা কমেছে, বা এরকমভাবে এখন এই তোমার মার্কসিজম যখন আসে, তখন তারা
তোমার লেবারদের সম্পর্কে বলে যে কীভাবে লেবারদেরকে ওয়ার্কার্সদের কীভাবে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে, তাই কিন্তু এখন জিনিসটা কমেছে। এখন তুমি আর কোনো ওরকমভাবে কাজ করতে পারবে না। বাট দ্যাট টাইম মানে টাইমের কোনো ডিউরেশন ছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করিয়ে নিতে পারতো। এবং যেহেতু এই ফার্মিং জিনিসটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি এসেছিল, এই পুয়ার ফার্মার্সরা তারা শহরে চলে আসতো, তাদের ফার্মিং থেকে কোনো লাভ হতো না, তারা শহরে চলে আসতো এবং এই লোকগুলোকে, এই মানুষগুলোকে খুব অল্প দামে সস্তায় মানুষ কিন্তু ইউজ করতো অ্যাজ আ লেবারার, আর তাদের কাজের কিন্তু কোনো লিমিট ছিল না। এরপরে এই জিনিসগুলো যখন বাড়তে থাকে তখন এই জিনিসগুলো কিন্তু এই বিভিন্ন এর রেভলিউশনগুলো কিন্তু আসে। তাই এখন যে পুরোপুরি সেই সেম জিনিসটা আছে সেটা নয়, এখনও আমাদের লেবার আছে, সেটা অন্য ওয়েতে আমরা ফেস করি। ওকে, সো দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস ইজ আ সনেট written by William Wordsworth around 1802 during the Romantic period. In this period, Wordsworth criticized the growing materialism and industrialization of society. He feels that people are too focused on money, possession, worldly affairs, and have lost their connection with nature. Okay, so একজন নেচার লাভারই কিন্তু এটা কিন্তু ফিল করতে পারবে যখন আশেপাশে এরকম ইন্ডাস্ট্রি বেড়ে উঠতে দেখবে এবং এইসব জিনিসগুলো করতে দেখবে। The poem expressed the poet's deep sorrow over how modern life has made people insensitive to the beauty of nature. The sea, the moon, the winds, the flowers. He believes that this disconnection from nature has led to the spiritual emptiness. Okay, so when you disconnect with the nature, there only you can find the emptiness in spirituality. And it is also, that অবশেষে মানুষ কিন্তু যাই পেয়ে যাক না কেন, মানুষ কিন্তু একটা spiritualism is something which you have to surrender. Okay, তো যত তুমি তোমার নেচার থেকে, বিকজ ফ্রম নেচার you had come, and if you disconnect from the nature, the relationship, at the end of your life you find the spiritual emptiness. And after that modern age come, postmodern age come. Okay, so all these things are linked, because কেন হচ্ছে জিনিসগুলো পরবর্তীকালে যখন মডার্ন এজ আসবে, ওয়ার্ল্ড ওয়ার হবে, ওয়ার্ল্ড ওয়ার ফার্স্ট, ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড, এগুলো কিন্তু লিঙ্ক। যাই হোক, এবার কবিতাতে আসি। Wordsworth wishes he could be a pagan so that he might still see nature as full of পাওয়ার অ্যান্ড ওন্ডার। আর একটা জিনিস মনে পড়ে গেল, তোমার এই সত্যজিৎ রায়েরই লেখা তোমার আগন্তুক সিনেমাটা যদি দেখো, সেখানে দেখবে উৎপল দত্তের অসাধারণ অ্যাক্টিং, এবং উৎপল দত্ত যিনি একজন মডার্ন সোসাইটি থেকে বিলং করছেন এবং তিনি একজন ভালো আর্টিস্ট, কিন্তু তিনি যখন অন্যদেরকে বলছেন যে তোমরা ভাবছো যে তোমরা নেচারকে ভালোবাসো, এবং তোমরা ভাবছো ইউ আর মাচ মোর ট্যালেন্টেড, বাট প্যাগান মানে কি, যারা তোমার এই ট্রাইবাল জাতিরা, যারা তোমার যাদের কোনো নির্দিষ্ট ভগবান থাকে না, তারা নেচারকেই ভগবান হিসেবে দেখে। যেমন গাছকে তারা পুজো করে, সূর্যকে তারা পুজো করে, চন্দ্রকে তারা পুজো করে। তাহলে কি এই মানুষগুলোকে যখন এই মডার্ন সোসাইটি ঠাট্টা করছে যে দে আর আনসিভিলাইজড, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও আছে অসভ্য, দে সে দ্যাট দে আর আনসিভিলাইজড, বাট আগন্তুক সিনেমাতে কিন্তু সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন যে তারা আনসিভিলাইজড না, তারা তাদের যে কালচার, তাদের যে সংস্কৃতি, সেটা তোমাদের থেকে অনেক অনেক এগিয়ে। এবং তারা নিজেদেরকে যতটা জানে, তারা কি করে, তারা নেচার থেকে সব কিছু, তাদের নেচার থেকে বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক বানায়, তারা নেচার থেকে যে আর্টগুলো বানায়, যেটা দেখে উৎপল দত্ত ওই সিনেমাটায় বলেছিলেন যে আমি ওদের শিল্পকলা দেখে আমি আমার নিজের আর্ট পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি, আমি নিজেকে একজন আর্টিস্ট বলা ছেড়ে দিয়েছি। তো এই জিনিসগুলো বলতে গেলে অনেক কিছু রেফারেন্স চলে আসে, তোমরাও যখন পড়বে তোমরাও জিনিসটা কানেক্ট করতে পারবে। নাও হি সেড দ্যাট in this poem, Wordsworth said that I rather want to be a pagan so that I can feel attached with the nature, because we, the modern people, we are also from nature. Okay, we also come from nature, but
we just disconnected ourselves from nature. But these tribal people, the pagans mean who pray the nature as god. So these pagan people, they are now also connected with the nature. They are now, so I rather want to be a pagan কিন্তু এখানে বলার জন্য ওনাকে ক্রিটিসাইজও শুনতে হয়েছিল, কেন বিকজ হি ইজ ফ্রম ক্রিশ্চিয়ানিটি। ওকে, তো একজন রিলিজিয়ান ক্রিশ্চিয়ানিটি সব কিছু দ্যাট টাইম। ওকে, সো এর জন্য তাকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছিল যে হোয়াই হি ওয়ান্ট টু লিভ হিজ রিলিজিয়ান, কিন্তু উনি কিন্তু সেটা কিন্তু বলেননি। হি ডোন্ট সে দ্যাট he does not say that I want to leave the religion. He say that if I were a প্যাগান, যদি আমি প্যাগান হতে পারতাম তাহলে আমি নেচারকে কিন্তু সেই মানে আরও বেশি ভালোবাসতে পারতাম, বা নেচারকে যেভাবে পুজো করা উচিত, মানুষের যেভাবে নেচারের কোলে থাকা উচিত, সেটা যেন আমি বুঝতে পারতাম বা সেটা যেন আমি প্র্যাকটিস করতে পারতাম। বাট অ্যাজ আই অ্যাম আ মডার্ন ম্যান, অর অ্যাজ আই বিলংস to a so-called civilized society, I cannot be a nature lover. I cannot live like this pagan. And there you can see how this poor child, how this so little child is exploited. He has to do this kind of work. Now let's begin our introduction complete. Let's begin our poem explanation. The world is too much with us by William Wordsworth. The world is too much with us. World mean the materialistic world, the industry. So the world mean the materialistic world is too much with us, late and soon. Late and soon mean it also in the past, not past mean the present time, and soon and it up to be মানে যেটা আগেও হচ্ছে, আগেও বলতে খুব আগে নয়, খুব পাস্টে নয়, যেটা হয়ে আসছে এবং আরও হতে চলেছে। মানে আরও যেন আমাদের মধ্যে, আমাদের ডেইলি লাইফের মধ্যে মেটেরিয়ালিস্টিক, আমরা খুব মেটেরিয়ালিস্টিক হয়ে পড়ছি, এবং এই মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডটা যেন আমাদেরকে একদম পুরোপুরি যেন একদম ঘিরে ধরেছে, যেন আমরা আর আমাদের নিজেদের সেলফে নেই। ওকে, সো অ্যান্ড অলসো ইন্ডিয়ান ফিলোসফি দ্যাট ইট ইজ সেড দ্যাট তোমাদেরকে এতটা মায়ামোহ করা হচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে, যেন তোমরা তোমাদের যে সোর্স, তোমাদের যে ফাদার, তাকে ভুলে যাও। তো এখানে ঠিক ফাদার বলতে নেচারকে বলবো না, আবার বলাও হয়েছে, কিন্তু এখানেও উনি অনেক লাইনে ওটাই বলতে চেয়েছেন। Nature mean the god. So late and soon, getting and spending. So we are busy to in our worldly affairs. In our worldly affairs mean আমাদের নিত্যদিনের কেনা বেচা, গেটিং, আমরা কিভাবে টাকা ইনকাম করব এবং কিভাবে সেটা স্পেন্ড করব। তো আমরা জানোই আমরা কত না টাকা আমাদের মানে আসল কোনো জায়গায় ইউজ করি না, কত জায়গায় আমরা শপিং, মানে কেউ বলে যে ফোনপে আছে, মানে এটা মনে রাখবে যে ফোনপেটা কিন্তু নিজেরই অ্যাকাউন্ট থেকে বেরোচ্ছে। ফোনপে বা এইসব ইউপিআই থেকে আমরা কী করি, মানে টাকা স্পেন্ড করি, আমরা দেখি না, যা অফার আসছে দিই, মানে জাস্ট ইট ইজ লাইক দ্যাট উই আর ইন আ রেস। আমাদের এর থেকে আগে এগোতে হবে। ইন সোশ্যাল মিডিয়া ইউ অলসো নো দিস থিং, হাউ উই আর টু মাচ বিজি অফ দিস ওয়ার্ল্ডলি অ্যাফেয়ার্স, গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং। কত টাকা ইনকাম করব, কিভাবে করব, কোন সোর্স থেকে করব, আমাদের মাথায় কিন্তু সারাদিন ওটাই চলে। সো উই আর টু মাচ বিজি উইথ গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং, কীভাবে ইনকাম করব, কীভাবে সেটা খরচ করব। উই ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার্স। তা আমাদের যেটা ইনার পাওয়ার, আমাদের ওই পাওয়ারটা পুরোপুরি কিন্তু আমরা ওয়েস্ট করি কোথায়, মানে উই আর লাইক দ্য স্লেভ, উই আর দ্য স্লেভ অফ দিস ইন্ডাস্ট্রি। মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে স্লেভ হওয়ার জন্য আমাদেরকে ইন্ডাস্ট্রিতে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে তাই নয়, উই আর মেন্টালি বিকাম আ স্লেভ। ওকে, সো we spend our energy. I myself also, I thought that I want to do meditation, I want to keep some time for meditation, but I never done. So these thing happens when we ourselves have accepted to become a slave, mentally slave. So we waste our powers. Our power mean our energy. So why people now are more akin to get the meditation, spiritual peace or meditation, মানে মেডিটেশন কেন ধ্যান করছে, কেন, কারণ তারা পিস চাইছে ইন দেয়ার লাইফ, রাইট? কারণ তাদের পুরোপুরি এনার্জিটাই, কিন্তু আমরা কি করি, পুরোপুরি এনার্জিটাই কিন্তু আমরা এইসব টাকা ইনকাম করা বা এই লেবারে আমরা দিয়ে ফেলি, এবং
টাকা ইনকাম করা এবং কী করে সেটা স্পেন্ড করবো, কীভাবে সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করবো, দ্যাটস অল. সো which is our inner energy, which is our real power, we just waste it and we don't care of it. Little we see in nature. So if we go by train, if we go by bus, if we go in a mountain or anywhere, we are very much busy to upload photo, upload reels. Okay, but little we see, মানে তোমার যদি পাহাড়েও যাও, সমুদ্রেও যাও, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নেটের কানেকশন থাকবে ততক্ষণ তুমি ফোনই দেখবে, যদিও তুমি কিন্তু গেছো পাহাড়ে নিজের মেন্টাল পিস নিতে, কিন্তু তখনও কিন্তু তুমি ফোনই দেখবে. সো লিটিল উই সি ইন নেচার, দ্যাট ইজ আওয়ার্স. এখানে কিন্তু দুটো জিনিস বলা যেতে পারে. নেচার দ্যাট ইজ আওয়ার্স, যেটা প্রকৃতি, যেটা আমাদের, সেটা আমরা খুব কমই দেখি. আর একটা নেচার দ্যাট ইজ আওয়ার্স, আমাদের ভিতরের নেচার বা আমাদের ভিতরের যে সত্তাটা, আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য কি, মুখ্য লাভ, তাই তো? আর এই মুখ্য লাভটা কীভাবে হবে, যখন আমরা নিজেকে চিনতে পারবো. তাহলে লিটিল উই সি ইন আওয়ার্স, আমরা আমার নিজের ভিতরে দেখি না, আমাদের নিজের ভিতরে কি আছে সেটা কিন্তু আমরা দেখি না, তাকে খুঁজে পাওয়ারও চেষ্টা করি না. ওকে, লিটিল উই সি ইন আওয়ার্স because we are so much, as I said that যদিও এটা নেচার রিলেটেড পোয়েম বা ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড পোয়েম, এখানে কিন্তু একটা ডিপ ফিলোসফি আছে যে আমরা কি যেন আমাদের অন্তঃসত্ত্বাকে খুঁজি না, আমরা যেন নেচারের প্রতি বা এই যে মোহ মায়া তার পিছনে ছুটছি. এবং এই মোহ মায়ার থেকে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে তোমার ইন্ডাস্ট্রি, মানে ওপর থেকে মনে হবে এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, আর এক দিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু এটা অর্থাৎ এটাও বলেছেন যে আমরা আমাদের নিজেকে খুঁজি না. লিটল উই সি ইন নেচার দ্যাট ইজ আওয়ার্স, উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার হার্টস অ্যাওয়ে আ সর্ডিড বুন. তাহলে আমরা কোথায় আমাদের হার্টস দিয়েছি? হার্টস বলতে আমাদের হৃদয় শুধু নয়, আমাদের সব কিছু দিয়েছি. হোয়ার? আ সর্ডিড বুন. সর্ডিড মিন জঘন্য. ওকে, সর্ডিড বুন মানে হচ্ছে ব্লেসিং. তাহলে এটা একটা অক্সিমোরন. এরপরে আমি তোমার ফিগার অফ স্পিচগুলো নিয়ে ডিসকাশন করব এবং প্রত্যেকটা লাইনের এক্সপ্লানেশন কিন্তু লিখে দেওয়া আছে. যদি আমি পিডিএফটা শেয়ার করি তোমরা পাবে, যদি কারো দরকার পড়ে আমাকে মেসেজ করবে টেলিগ্রামে. ওকে, সো উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার হার্টস আ সর্ডিড বুন. সর্ডিড মানে হচ্ছে জঘন্য, বুন মানে হচ্ছে ব্লেসিং. ওকে, সো দিস ইজ অ্যান অক্সিমোরন, দুটো জিনিসের একসঙ্গে করা হয়েছে. দ্য সি দ্যাট বেয়ার্স হার বোজম টু দ্য মুন. দ্য সি মানে সমুদ্র, হুইচ বেয়ার হার বোজম টু দ্য মুন. এখানে কিন্তু আমি ফিগার অফ স্পিচটাও ডিসকাস করে দিচ্ছি. দ্য সিকে কেমন করে দেখানো হচ্ছে, একটা দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ পার্সনিফিকেশন, যেন পার্সনিফাই করা হচ্ছে. সিটা একটা একজন মানুষ বা একজন মহিলা যে কী করছে, বিয়ার্স আর বোজম টু দ্য মুন, যে তার বুকের মধ্যে মুনকে নিয়েছে বা তার রিফ্লেকশনটা তার বুকের মধ্যে পড়ছে. দ্য উইন্ডস দ্যাট উইল বি হাউলিং অ্যাট অল আওয়ার্স. তো কি উইন্ডটা, যেটা কিন্তু যেন হাউল করে বেড়াচ্ছে সারা দিন, অ্যাট অল আওয়ার, প্রতি ঘন্টায়, আর আভ গ্যাদার নাও লাইক এ স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স. এখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এই মানে তোমার ফুলগুলো যখন ঘুমিয়ে পড়ে বা পাপড়িগুলো যখন বন্ধ হয়ে যায়. ওকে, সো আপ গ্যাদার্স নাও লাইক আ স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স. এইসব জিনিসগুলো কি প্রকৃতিতে প্রতিদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রকৃতিতে প্রতিদিন এই সৌন্দর্যগুলো কিন্তু উঠছে. তুমি যদি সমুদ্রে যাও তুমি দেখবে কীভাবে ঢেউ প্রতিনিয়ত উঠছে এবং নামছে. এই যে সৌন্দর্যটা, এটা কিন্তু সবসময় প্রকৃতিতে রয়েছে. ফর এভরিথিং উই আর আউট অফ টুন, বিকজ উই নেভার সি দিস থিং অ্যান্ড দেয়ারফোর উই আর আউট অফ টুন. আমরা যেন ছন্ন ছাড়া হয়ে গেছি, প্রকৃতি থেকে যেন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি. ইট মুভস আস নট, মানে এই প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানে প্রকৃতিতে গিয়েও যদি আমরা ভিডিও ক্লিক করি বা আমরা উই আর মাচ মোর ইন্টারেস্টেড আর মাচ মোর focused on ourselves. Okay, so how we can click photo, how we can upload photo, but প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানে প্রকৃতিকে দেখে যখন তুমি থমকে যাবে তখন তোমার মনে হবে যে না, I don't need anything, I don't need any pictures, I just want to see the beauty of nature in my own eyes, and I just want to take it in my heart. And ওয়ার্ডসওয়ার্থ এটার উপরও বলেছেন যে কিভাবে তো আমরা আমাদেরকে প্রকৃতিকে দেখে সেটা আমাদেরকে
মনে রাখতে হয় এবং কীভাবে পরবর্তীকালে যখন আমরা খারাপ মুডে আছি সেই প্রকৃতির দৃশ্যগুলো আমাদের কাছে ভেসে উঠবে। সলিটারি রিপারে তিনি এই জিনিসটাই বলেছিলেন। তো বলছি যে তাহলে তো একটা প্রকৃতিকে দেখে তো আমাদের একটা মুভস হবে, সেখান থেকেই তো আমরা থমকে যাব। সেই থমকে যাওয়াটা যেন আমাদের মধ্যে নেই। সেই নেচারকে দেখে যেন চুপ হয়ে যাওয়া বা নেচারের বিউটি দেখে যেন থমকে যাওয়া, সেই জিনিসটা যেন আমাদের মধ্যে নেই। গ্রেট গড, আই উড রাদার বি আ প্যাগান সাকল ইন a creed outward. So he's saying that গ্রেট গড, ভগবান প্লিজ, আই রাদার বি আ প্যাগান, আমাকে একজন প্যাগানই বানিয়ে দেন, বা আমি একটা প্যাগানই হতে চাই যে কি করবে, যে সাকল করবে ইন আউটওয়ার্ড, যদিও তাদের এই কালচারটা মনে হবে তোমাদের মানে আউটডেটেড, বাট আমি ওদের মতোই যেন একজন প্যাগান হতে পারি, যেন আমি এই প্রকৃতিটাকে ভালোবাসতে পারি। সো মাইট আই স্ট্যান্ডিং অন দিস প্লিজেন্ট লি, যেন আমি এই প্লিজেন্ট লি মানে তৃণভূমি, সো মাইট আই, আমি যেন স্ট্যান্ডিং এই তৃণভূমির ওপর পা রেখে দাঁড়াতে পারি, হ্যাভ গ্লিমস দ্যাট উড মেক মি লেস ফরলর্ন, তাহলে যেটা যেন আমাকে এই যে এই আমি যেন একটা প্যাগান হয়ে এরকমভাবে দাঁড়াতে পারি, যেন তৃণভূমির মধ্যে আমি দাঁড়াতে পারি, এবং যেটা যেন আমাকে একটু কিছুটা লেস ফরলর্ন মানে স্যাড, যেটা কিছুটা আমাকে কম দুঃখ দেয়, বা কিছুটা যেন আমার এই দুঃখটাকে কিছুটা যেন কমফোর্ট দেয়। হ্যাভ গ্লিমস দ্যাট উড মেক মি লেস ফরলর্ন, have sight of Proteus rising from the sea. So Proteus is a Greek god. Okay, so Proteus, he can change his body, okay, according to the situation. So Proteus হচ্ছে একটা গ্রিক গড, যে তার বডিটাকে চেঞ্জ করতে পারে। or here old Triton blows his west horn. So অথবা আমরা তোমার শুনতে পারি ট্রিটন অলসো ইজ আ গ্রিক গড, ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার, পিছনের লেজটা মাছের মতো, এবং যে কী করতে মানে তোমার এই কী বলে শঙ্খ বাজায়। ওকে, অর আই ক্যান বি আ ট্রিটন অর প্রোটিয়াস হু ব্লো হিজ রেস্ট হর্ন, যে তার হর্ন ব্লো করবে। তো একবার দেখে নাও, দিস ইজ আ পেট্রাকান সনেট। I had made videos in Petrarchan sonnet and Shakespeare sonnet, or I discuss this thing in my some of my videos, যে পেট্রাকান সনেট কি এবং তোমার পেট্রাকান সনেট কি এবং শেক্সপিয়ার সনেট কি, দুটোর মধ্যে পার্থক্য। সো পেট্রাকান সনেট হচ্ছে দুটো জিনিস নিয়ে তৈরি হয়, একটা হচ্ছে তোমার অক্টেভ, আচ্ছা লেখার জায়গাটা, ওকে, অক্টেভ, আর হচ্ছে তোমার সেস্টেড। ওকে, অ্যান্ড সনেট ইউ নো দ্যাট 14 লাইন্স পোয়েম, অ্যান্ড অক্টেভে হচ্ছে 8টা লাইন থাকে, সেস্টেটে হচ্ছে 6 লাইন থাকে। অক্টেভে হচ্ছে 8টা লাইনে কি হয়, প্রবলেম ডিসকাশন হয়, টাকে ডিসকাস হয়, এবং শেষ স্টেটে মোটামুটি একটা সলিউশন পাওয়া যায়। ঠিক আছে, এবং এই 9th লাইনে, অক্টেভের মাঝখানে যে অক্টেভের পর যে 9th লাইন তৈরি হচ্ছে, সেখানে একটা পুরোপুরি একটা রিটার্ন থাকে, মানে পুরোপুরি যা হচ্ছে পুরোপুরি একটা রিটার্ন থাকে, বা পুরোপুরি উল্টো একটা সুর থাকে, সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ভল্টা, এটাকে বলা হচ্ছে ভল্টা। সো দিস থিং ইউ নো, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড পেত্রাকান সনেট, Petrakan sonnet. It is invented by Petrakan. Okay, and the form হয় যেটা তোমার রিদিম ফর্ম হয় আব্বা আব্বা, এ বি বি এ বি বি এ, দেন সিডি সিডি, আই থিঙ্ক সিডি সিডি, ওকে, সরি সিডি সিডি। সো দেখে নাও একবার, শুনটাকে যদি আমরা এ ধরি, শুন বুন, ওকে, শুন বুন, পাওয়ার্স আওয়ার্স, তার এ বি বি, তাহলে এই পাওয়ার্স আর আওয়ার্সের সঙ্গে মিল আছে, এ আর এর সাথে মিল আছে। ওকে, অ্যাগেইন দেখো, মুন টিউন, আওয়ার্স ফ্লাওয়ার্স, এ বি বি এ, দেন বি লি, তো এটা হচ্ছে তোমার বি আর ওনের সঙ্গে মিল নেই, আউট ওন, আবার ফোর লনের সঙ্গে মিল আছে, তাহলে এটা কি হবে হচ্ছে, এটা হবে হচ্ছে তোমার সি ডি সি ডি, ওকে, সি ডি সি ডি, ওন অ্যান্ড ফোন, সি ডি সি ডি, ওকে, দেন সি
আবার সিডি। ওকে, সি অ্যান্ড হর্ন, সিডি সিডি সিডি, এটা হচ্ছে এদের ফর্ম। আর 8 লাইন আমি যেটা বলেছি যে ফার্স্ট 8 লাইন হচ্ছে অক্টেভ, যেখানে প্রবলেম বলা হয় 1 2 3 4 5 6 7 8, এই অবধি হচ্ছে তোমার অক্টেভ, এই হচ্ছে তোমার অক্টেভ, আর তারপরে হচ্ছে সেস্টেড, এবং এই লাইনটাকে বলা হয় ইট মুভস আস নট গ্রেট গড, দ্য 9th যে লাইনটা, দিস ইজ কল্ড ভল্টা। এই অবধি হলো। এবার প্রত্যেকটা লাইনের এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে। দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস মিন বোথ নাও, আমি একবার এক্সপ্লেনেশনটা একবার তাড়াতাড়ি করে পড়ে দিচ্ছি। দ্য উই আর too involved in worldly affairs both now and in the past, spending too much time and energy on material things. By constantly trying to earn and spend money, we waste our human potential, our ability to appreciate nature and feel spiritually alive. We hardly feel connected to nature anymore. We no longer feel that we belong to it or share in its beauty. We have emotionally disconnected from nature, given our hearts to materialism, a gift that is shameful and corrupt. Okay, the sea openly shows itself to the moon like a woman revealing her chest, its beautiful natural image. The wind constantly blows and howls, showing nature's power and life. তাহলে উইন্ডটা যে এরকম হাউল করছে, এটা কি করছে? নেচারের পাওয়ার দেখাচ্ছে। বাট নাও দ্য উইন্ড ইজ কাম, কিন্তু এখন উইন্ডটা যেন কাম, রেস্টিং পিসফুলি লাইক ফ্লাওয়ার্স ফোল্ডেড অ্যাট নাইট, যেন ওই উইন্ডটা চুপ করে ঘুমিয়ে আছে ফ্লাওয়ার্সের, ইটস লুক লাইক flowers folded at night. We are out of harmony with all of natural beauty. We no longer feel or appreciate it. This beauty does not move us anymore. The poet is so upset. He cries out to God, says he would rather be a pagan raised with ancient beliefs that are no longer followed, just to be able to feel awe and connection with nature. If he were a pagan standing in a grassy field mean I said তৃণভূমি, তাই তো? So he might be able to see visions of divine natural forces. তাহলে সে যদি ওই তৃণভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকে, তৃণভূমিতে ওরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সে যেন ওই ভিশনটা দেখতে পাবে কার? তোমার see visions of divine natural forces which would make him feel less lonely and sad. তাহলে সে যেন ওরকমভাবে যদি দাঁড়িয়ে থাকে, সে যেন ওই ভিশনগুলো দেখতে হবে কার? He might see the ancient sea gods Proteus who could change his shape rising from the ocean. সে যেন ওই প্রোটিয়াসের গ্লিমস দেখতে পাবে, যে ওই সি থেকে উঠে নিজের বডি চেঞ্জ করে বা নিজের ফিচার্স চেঞ্জ করে, নিজের শেপ চেঞ্জ করে। Or he might fear the sea god Triton blowing his spiral shaped conch shell, a symbol nature's divine music and power. যে যেন অথবা সে যেন ট্রিটনকে দেখতে পাবে, যে তার শঙ্খ বাজাচ্ছে, হি স্পাইরাল শেপড কঞ্চ, এরকমভাবে স্পাইরাল শেপ দেখেছে ওটা, a symbol of nature's divine music and power. Okay, now let's discuss the figure of speech one by one. We lay waste our powers, human energy and potential are being destroyed by the materialism. Okay, এখানে মেটাফোর আছে। And we have given our hearts away, symbolize emotional detachment from nature and surrender to greed. পার্সনিফিকেশন আগেই বলেছি, সিটাকে যেভাবে একটা নারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাড়াতাড়ি করছি যেন শেষ করে ফেলতে পারি। উইন্ডসটাকে কি হয়েছে, উইন্ডসটা একটা হচ্ছে সিটাকে দেখানো হয়েছে, একটা উইন্ডসটাকে হাউলিং। ওকে, উইন্ডস আর গিভেন দ্য হিউম্যান এবিলিটি টু হাউল। অ্যালিটারেশন কি আছে? গেটিং, স্পেন্ডিং, উই, লে, ওয়েস্ট, ডাব্লুর একটা তোমার পরপর আছে। তো alliteration, I think you know that the sound of consonant. Okay, পরপর যখন কনসোনেন্ট সাউন্ড থাকবে। তারপর হচ্ছে তোমার সি অ্যান্ড বেয়ার্স, এখানে আছে বোজম অ্যান্ড বি, এখানে বি সাউন্ডের আছে। অ্যাপোস্ট্রফি কি? যখন আমরা অ্যাড্রেস করে কাউকে বলি, গ্রেট গড। ওকে, আর ডাইরেক্ট ইমোশনাল অ্যাড্রেস টু গড, আ ফিগার হু ইজ নট প্রেজেন্ট ইন দ্য সিন। ইমাজারি আছে এখানে, বিভিন্ন ইমাজারি, স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স, প্রোটিয়াস রাইজিং ফ্রম দ্য সি, ট্রিটন ব্লোয়িং হিজ ওয়েস্ট। অক্সিমরন আমি আগেই বলেছি, সর্ডিড বুন। সো হাউ ইট ক্যান বি দ্য টু কন্ট্রাডিক্টরি ওয়ার্ড, সর্ডিড মানে ডার্টি, সেমফুল, জঘন্য, বুন মানে হচ্ছে ব্লেসিং। তাহলে দুটো জিনিসকে একসঙ্গে ধরা হয়েছে, দুটো বিপরীত আইডিয়াকে।
ওকে, দুটো বিপরীত ওয়ার্ডকে। এনজাম্পমেন্ট কি, যখন একটা লাইন শেষ না হয়ে পরের লাইনে আসে। মেনি লাইন্স ইন্টু and next without pause or example, like wind that will be howling at all hours and are gathered up now like a sleeping ফ্লাওয়ার্স, যেটা শেষ না হয়ে লাইনটা কিন্তু শেষ হলো না। ক্লাসিক্যাল অ্যালিউশন তো দেওয়াই আছে, অ্যালিউশন মানে আগের কোনো মিথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার থেকে দেওয়া কোনো অ্যালিউশন থাকবে। তো প্রোটিয়াস অ্যান্ড ট্রিটন, গডস ফ্রম গ্রিক মাইথোলজি, সাজেস্ট দ্য লস্ট স্পিরিচুয়াল পাওয়ার অফ নেচার। তো লাস্টেটা খুব তাড়াতাড়ি বললাম, যেহেতু অনেকটা সময় হয়েছে, ভিডিওটা অনেকটা লং হচ্ছে। যদি কারো কোনো কোয়ারিজ থাকে প্লিজ কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। অ্যান্ড যদি তোমরা এই পিডিএফটা চাও তাহলে তোমরা টেলিগ্রামে আমাকে মেসেজ করতে পারো। Okay, so that's all, and thank you for giving up time.